BJP എന്നുള്ളതല്ല. What I sense is in the government of India, government has become very programmatically focused. So it's like there is a PM program in every, that you can sense. നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലും secretaries are taking reviews every 3 days. So they are being held accountable at a very short leash. There is no off take. Firstly, I believe you have a prime minister who is like 15 hours a day. But it's a major, there is no relaxed, there is no cooling down of the executive function. അപ്പോൾ അവരുടെ ടോപ്പ് പ്രയോറിറ്റി പ്രോജക്ട്സ് പെർസ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു സീൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ദേ ആർ ബീങ് ഡ്രിവൺ വെരി വെരി ക്ലോസ്ലി. ആക്ച്വലി പുതിയ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്രട്ടറി വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ 2 മാസം മറ്റേ ആയുള്ളൂ. പ്രോബ്ലി ഈസ് ഹോൾഡിംഗ് ദ 4th റിവ്യൂ ഇൻ 2 months, വിച്ച് ഇസ് വെരി അൺയൂഷ്വൽ ഫോർ ക്വാർട്ടറിൽ ഒന്നൊക്കെ വരത്തുള്ളൂ. ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല. ഹീ should have taken at least 5 video conferences by now, and 4th in-person review he is taking on this coming 18th. അപ്പോൾ you can understand that they want business done in every ministry. ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ 15 years CM ആയിരുന്ന ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ PM ആയിട്ട് വരുന്നത്. So there are 2 things here. He was a party worker for 15 years, a party organization worker. 15 years he was CM. It's a very unusual CV, is it not? The only office he held is that of a chief minister for 15 years, where the MLA ആയത് ആ സമയത്താണ്. So those 15 years have given him a in and out experience of how the system works. And I have watched the individual from the food department working with Sharad Pawar. He was a very respected chief minister because he, beyond all differences, he knew that a letter from him meant business. You mean Modi? Absolutely, it meant business. Because he would have personal knowledge of that letter. And let me also tell you, the man's success, if you look at it, ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. Gujarat had, I think, 3 officers representing Gujarat in Delhi, and one of them was a senior principal secretary. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. And this man will come with a bag, and he will be knocking. I am nobody compared. അയാൾ സ്റ്റേറ്റിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി റാങ്ക് ഉണ്ട്. He will come knock in my door, and I am only private secretary to minister. He said that, Ashok Saab, aap kaise hai? And you will feel embarrassed. You say, sir, he will come in a very modest way to pursue his work. Gujaratiയാണ്, and he will come sit there. എന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ആ ഫുഡ് ആൻഡ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പേപ്പർ കിട്ടണമെങ്കിൽ അയാൾ വേണമെങ്കിൽ 10 മണിക്ക് വന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ലഞ്ചും കഴിച്ചിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ. Help me out. Without this paper, I cannot get back to my phone is hot on the other side. You have to give me the paper. Without order, there is no going back. That is the level of pressure. And he will write 3 letters to Sharad Pawar. The 3rd letter will say that, if you desire my presence, I am willing to come and kindly give me an audience. I am coming to Delhi to pursue this matter further. And in that paper, Sharad Pawar write on the he will score ചുവന്ന ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ട് ആ പാരഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട് എഴുതിയ പ്ലീസ് അവോയ്ഡ് ദിസ്. Because you don't want a heated exchange on this. You will tell the secretary, please dispatch what Gujarat wants or discuss with me. It says that don't lead into this. അത് മോദി എന്ന ആളുടെ കരിസ്മയാണോ ഗുജറാത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ I think this is, let's not get into any sort of mode of praising anybody. കേട്ടോ, അത് ഇവിടെ ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. But Gujarat is a very business-like. That I learned in Delhi, that Gujarat is very business-like. Andhra is very business-like. Maharashtra is very business-like. Tamil Nadu has become very smart. I would keep Karnataka was always good. പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോഴും Andhra is very business-like. അവർ പ്രപ്പോസൽസ് DPRs ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്ന അവരുടെ വർക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു 24 hours അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ദേ ഹാവ് വെരി പ്രൊഫഷണലൈസ്. ഞാൻ ഒറ്റ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. വാട്ടർ റിസോഴ്സസിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ലാർജ് പ്രോജക്റ്റ് ഓടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് ലെറ്റർ വരും, യു പ്ലീസ് പ്രപ്പോസ് പ്രോജക്ട്സ് വർത്ത് X crores. ഇവർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റൊക്കെ അടിച്ച് സൈക്ലോ സ്റ്റൈലെല്ലാം ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓർഡിനറി പോസ്റ്റിൽ ഡെസ്പാച്ച് ചെയ്യും. ഓർഡിനറി പോസ്റ്റ്. ഇത് ഇടയ്ക്ക് പോയാൽ പോലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും അറിഞ്ഞില്ലെന്ന്. ഞാൻ പണ്ടത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ദ സെയിം തിങ്, ഇഫ് ആന്ധ്ര വാണ്ട്സ് ടു പിക്കപ്പ് 1,000 crores, അവരുടെ ഫസ്റ്റ്ലി അവരുടെ പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീം ഒന്നാകെ ഡൽഹി വരും.
എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഭവൻ റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ അവിടുത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സൂട്ട് ഇരുന്ന് അവിടെ ഇരുന്നാണ് ഇതെല്ലാം എഴുതുക. അപ്പോൾ ഇത് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഇല്ല. ഇനി ഇത് അവർ രാവിലെ കൊണ്ടുവരും. ഈ കൺസേൺ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഡയറക്ടറും ചീഫ് എഞ്ചിനീയറും എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അപ്രൂവ്. എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ ദേ വിൽ ആൻസർ ഇറ്റ് ഇൻ എ കോൺഫറൻസ് ഓൾ ലൈക്ക് ദിസ്. സെൻട്രൽ വാട്ടർ കമ്മീഷൻ വേറെവർ ദേ വിൽ സിറ്റ് പ്രൊഫഷണലി സെറ്റിൽ ദ ഇഷ്യൂ. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ 3-ാം ദിവസം വരും, എന്തെങ്കിലും കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുക, ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുക, അഫിഡവിറ്റ് കൊടുക്കണം, അതെല്ലാം സോഴ്സ് ചെയ്യും. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവിടുത്തെ സീനിയർ മോസ്റ്റ് അത് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് നോക്കുന്ന ACS ലാസ്റ്റ് ഡേ വരും. ഇവരെല്ലാം കൊണ്ട് നേരെ സെക്രട്ടറിയുടെ മുറി വരുമ്പോഴേക്കും ഹി ഓൺലി വിൽ നീഡ് ടു ഡ്രിങ്ക് എ കപ്പ് ഓഫ് ടീ. എന്നേ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ACS വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് സെക്രട്ടറിയെയും ഈ പ്രോജക്റ്റ് എക്സാമിൻ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും അവർ ആന്ധ്രാഭവനിൽ അന്ന് ഡിന്നർ ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ വൈകുന്നേരം കോക്ടെയിൽസും ഉണ്ടാവും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ഫ്ലൈറ്റ് കയറുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ 1000 കോടി ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ പോകുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ കടലാസ് ഓർഡിനറി പോസ്റ്റ് വന്ന് തപാലിയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് റിയലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഈസ് പുഷിങ് ഓൾ സെക്രട്ടറീസ് ടു ഗോ അപ്പ്. പക്ഷേ ഈ നമ്മൾ ചെന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പോൾ ദിസ് വീക്ക് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, ഐ വാസ് ടോൾഡ് ദാറ്റ് കേരളത്തിൻ്റെ കറണ്ട് ട്രാഞ്ച് ഓഫ് RIDF ഇനിയും 150 കോടിക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ട്. നൺ ഓഫ് ദ ഫണ്ട് സ്റ്റാഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഹവ് ആസ്ക്ഡ് ഫോർ ദാറ്റ് 150 crores. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാരെയൊക്കെ പിടിച്ച് ഒരു 130 കോടിയുടെ പ്രപ്പോസൽസ് തയ്യാർ ചെയ്തിട്ട് കൃഷി വകുപ്പ് ഇത് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. അത് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. സ്റ്റേറ്റ് സർവീസിനേക്കാൾ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ആ യൂണിയന്റെ ഇതിലുള്ളതിലാണ്. അല്ല, അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറീസ് ആണ്. സോ വാട്ട് എവർ ബി യുവർ പോർട്ട്ഫോളിയോ, there are two things there. The secretaries will look after only the cabinet work, policy related work. Their pile will be smaller. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ പൈൽ നോക്കിയാൽ ഡെയിലി പൈൽ ലോഡ് ഓഫ് വർക്ക് ആൻഡ് സെക്രട്ടറീസ് ലോഡ് ഓഫ് പൈൽ പ്രോബ്ലി ഹി മേ നോട്ട് ഹാവ് ആസ് മച്ച് ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി, ബട്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേപ്പേഴ്സ്. Joint secretary will generally interact with all the foreign embassies, of which there are at least 30-40 important ones. He will conduct most of the representation for Government of India, meaning he will travel abroad for at least 2 months in the year. അപ്പോൾ exposure വളരെ wide ആയിരിക്കും. And very rarely will get a joint secretary overruled or overturned in a paper. Only the secretary or minister will do. Minister overrule ചെയ്യുന്ന ഞാൻ 1.5 കൊല്ലം മിനിസ്ട്രി കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് വന്ന് ആ 1.5 കൊല്ലം നമ്മൾ മന്ത്രിക്ക് അയച്ച ഫയലുകളിൽ പ്രോബ്ലി 2 files the minister had a separate decision. അപ്പം 99.9% will the guidance will be done by the joint secretary. സ്റ്റേറ്റിൽ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. സ്റ്റേറ്റിൽ പ്രോബബ്ലി 10% കേസസ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് വിൽ ഹാവ് ദെയർ ഓൺ വ്യൂ. അവിടെ അത്ര പോലും ഉണ്ടാവില്ല. കരിയർ പ്രോസ്പെക്ട്സ് അവിടെ കൂടുതലെന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ IAS ഓഫീസേഴ്സിന് ഒരു പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടോ അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോകാനായിട്ട്? മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് മാറുമ്പോൾ 5 വർഷത്തേക്ക് അവിടെ പോയി ഗ്രാമത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നത് അങ്ങനെ ഇപ്പം ഇല്ല. പക്ഷേ ഈവൻ നൗ I have some technical hitches to go to Delhi, but otherwise one stint in Delhi at senior level, one stint in Delhi, at least 4+4 or 5+4 is good. It is enriching. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ്. അപ്പം ഞാൻ UP-യിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡൽഹിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ ഹാവ് ദാറ്റ് ബാലൻസ്. അപ്പം ഡൽഹി ചെന്ന് നിങ്ങൾ മിനിസ്ട്രി ഇരുന്ന ഹിന്ദിയിലാണ് ഫയൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാഷ്ട്രഭാഷയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ പിന്നെ ഹിന്ദിയിൽ വരുന്ന ഫയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോരാ. സോ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ് വിത്ത് എ ഡിക്ഷണറി, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ. അത് പണ്ടൊരു തമാശയുണ്ട്. ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നൊരു ആളുടെ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് വന്ന് അവിടെ ഇരുന്നു. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഹിന്ദി ഒക്കെ പക്ഷേ ഈ സംസാര ഭാഷ അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഡെഫേദർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സാബ് യാദ് കർ റേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പുള്ളി തിരിച്ചു പറഞ്ഞു, സാബ് സെ ബതാവോ മേ ബി ആപ് സാബ് കോ യാദ് കർ റേ ഹോ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബസറിൽ സെക്രട്ടറി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, വാട്ട് ഡു യു മീൻ, യു വാണ്ട് മീ ടു കം ടു യുവർ ഓഫീസ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദ വേ ഡൽഹി വർക്ക്സ്. അപ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി യാദ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമോ. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ കറന്റ് ഗവൺമെന്റ് മുൻപുള്ള ഗവൺമെന്റ്സിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് ഗോൾ ഓറിയന്റഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. മൻമോഹൻ സിംഗ്സ് ഗവൺമെൻറ് ഐ സോ അറ്റ് ക്ലോസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. ഐ യൂസ് ടു വർക്ക് ഫോർ പ്രൊഫസർ KV Thomas, Mr. Sharad Pawar as their chief of staff, in immediate chief of staff as director. So I used to get to know 3 secretaries, consumer affairs, food, agriculture. കുറച്ചു കാലം പേഴ്സണലിലും വർക്ക് ചെയ്തു. So that ecosystem is known to me. It was a very good government. I would rather say that. അന്നത്തെ ഒരു വലിയ ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ എ മിഡിൽ ലെവൽ ഓഫീസർ ലൈക്ക് യൂഷ്വലി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ only joint secretaries and above will address the minister. അപ്പം അങ്ങനെ എനിക്കിത് അറിയില്ലായിരുന്നു.
അപ്പോൾ ഞാൻ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഡയറക്ടേഴ്സിനെല്ലാം പുറകിലേ ഇരുത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയണ നമുക്ക് മലയാളികൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ തള്ളിക്കളയാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ കൈയും കാലൊക്കെ കാണിക്കും. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി മൈ ഹൂവർ ഇസ് എ ലൈൻ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി വിൽ സെൻഡ് എ ഡിസ്പ്ലീസ്ഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് സൈഡ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയോ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. അപ്പം പറഞ്ഞാൽ ശരത് പവാർ ലൈക്ക് ഡിറ്റ് 1 or 2 times ദിസ് ഫെലോ ഇസ് സേയിങ് സം സെൻസ്, ഇത് ചെയ്തുകൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. When I met with the then food secretary, he said that, don't you know Delhi? We want your work and your silence. എന്നോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞു നിനക്ക് അത്ര ജോലി ഇല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സോ ഇഫ് യു റിയലി വാണ്ട് ഇറ്റ്, ഐ വാണ്ട് എ ഡയറക്ടർ ഫോർ ദ FCI. സോ യു ടെൽ യുവർ മിനിസ്റ്റർ ദാറ്റ് യു വാണ്ട് ടു വർക്ക് വിത്ത് മീ. ആൻഡ് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നീ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ലെക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി രാവിലെ തൊട്ട്. നീ അവിടെ പോകാൻ തുറക്കരുത്. അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയറക്ടർ വിൽ ബി സെക്രട്ടറി, സോ ഹി വിൽ അഡ്രസ് ദ മിനിസ്റ്റർ, ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ, ഹി വിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഫ്രീഡം. ഡൽഹിയിൽ അത് പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, മൻമോഹൻ സിംഗ് വാസ് സച്ച് എ ഗുഡ്, ആൻഡ് മൊണ്ടേക് സിംഗ് അലുവാലിയ, മൻമോഹൻ സിംഗ്, ശരത് പവാർ, ഇവർ 3 പേരും ഇരിക്കുന്ന മീറ്റിങ്ങിൽ ഐ ഹാവ് വെഞ്ചേർഡ് ഔട്ട് ടു എയർ മൈ വ്യൂസ് ആൻഡ് ദേ ഗേവ് മീ റാപ്റ്റ് അറ്റൻഷൻ. സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഓപ്പൺ, ഡൗൺ ടു എർത്ത്. ഇറ്റ്സ് എ പ്ലഷർ ടു സോർട്ട് ഓഫ് advance our amateurishness at the Mantec Singh Ahluwalia and all that. Other than that, government was very good. What I'm trying to say is that the successor governments want to deliver in a very fast, breathless delivery ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു. വേറൊരു ഇമേജ് കൂടെ ഉണ്ട്. 2 കാര്യമാണ്. ഒന്ന്, താങ്കൾക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഈ മറ്റേ എല്ലാത്തരം കോൺട്രവേഴ്സിയുടെ ഒരു കമ്പാനിയനാണെന്നുള്ളൊരു ഇമേജ്. രണ്ടാമത്തേത്, താങ്കളുടെ കടുത്ത വലതുപക്ഷ ബ്യൂറോക്രാറ്റ് ആണെന്നുള്ളത്. ആ ഇമേജ് ഇപ്പോഴും താങ്കൾക്ക് ടു സർട്ടൻ എക്സ്റ്റെന്റ് ഉണ്ട്. വലതുപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റിൻ്റെ ആളെന്നുള്ള നിലയ്ക്കല്ല. ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു വെരി ഫ്രാങ്ക്ലി, ഐ ഹാവ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ സംഘ് പരിവാർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓർ ലീനിയേജ് അറ്റ് ഓൾ. ഇൻഫാക്ട് no relationship with any BJP leader or any right. I have never, അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ പദവികളുടെ ഒരു ഘോഷയാത്ര തന്നെ കിട്ടിയെന്നല്ലോ. എനിക്ക് പോടോന്നുള്ളപ്പോൾ പോലും തന്നിട്ടില്ല എന്ന് വേണേ പറയാം, എന്ന് ദുഷ്ടബുദ്ധിയോടുകൂടി പറയാം. ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. ഐ ഹവ് ഓൾവേസ് ബീൻ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ കേരള. എന്നെ അവിടെ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു പൈസയുടെ നേട്ടം ഈ പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് വന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ദുരിതമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. എനിക്ക് ഇടി തന്നവർക്ക് എല്ലാം നേട്ടം കിട്ടുകയും ചെയ്തു. അത് വേറൊരു കാര്യം. But I would rather say I am an economics-wise, I prefer to have a slightly right of the center approach. അത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ലാൻഡ് പോളിസീൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഐ എം നോട്ട് എ ഹ്യൂജ് ഫോളോവർ ഓഫ് ദിസ് കേരള മോഡൽ. And I keep talking about its failures, its lacunae, and I would prefer the state to really relax itself a little bit. Education, land policy, agriculture, so that it can tap its growth potential. കേരളം ഇപ്പോൾ റിച്ചൊക്കെ തന്നെ, അതൊക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ഗ്രോൺ അറ്റ് എ മച്ച് ഫാസ്റ്റർ റേറ്റ് ഹാഡ് വി ബീൻ എ ലിറ്റിൽ മോർ പ്രോ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ്, പ്രോ എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് മോർ ടുവേർഡ്സ് എൻകറേജിങ് ദി ഫോഴ്സസ് ഓഫ് എക്കോണമി, ഇൻവെസ്റ്റർ എക്കോണമി. ആ സംഗതിയിലെല്ലാം ഐ വുഡൻ ക്ലാസിഫൈ മൈസെൽഫ് ആസ് ഒരു ഡീറിജിസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റർ പേഴ്സൺ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറേ ഡെയർ എടുക്കേണ്ടി വരും. അത് പലരും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അത് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ സമ്മറിയിൽ പറയുകയാണ്, ഒരു വിധി പറയുമല്ല. കേരള റിമെയിൻസ് എൻ ഓൾഡ് പ്രീ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ, പ്രീ ഓപ്പൺ അപ്പ് എക്കോണമി ടു എ ലാർജ് എക്സ്റ്റെൻറ്റ്, ഹൈലി കൺട്രോൾഡ്. എൻ്റെ പ്രശ്നം, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈലി കൺട്രോൾഡ് എക്കോണമി വെയർ എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. യു ഹവ് മെയ്ഡ് എവറിത്തിങ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ യു. ലാൻഡ് റെജീം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലാൻഡ് പോളിസി, യുവർ ലാൻഡ് ലോ ഈസ് 1960s land law. The production logic of today requires a certain faster pace. Secondly, your state is attempting to do everything where it need not go. It has the largest number of public sector units now, of which 50% are in losses and about 30% have eroded their net worth. Meaning, the people of Kerala are paying those companies to actually stay afloat. That's ridiculous, alle. And some of them are making knives and pickaxes and ഈ കോർണറിലെ കോർണർ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് ചെയ്യുന്ന വർക്കിന് വേണ്ടി ഒരു പബ്ലിക് കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഗ്രാൻഡ്സ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഐ ഗിവ് യു ആൻ ആപ്പ്. എൻ്റെ കമ്പനീസ് എടുത്തു. ഐ ഹാവ് 11 companies. 2 are in notional profits, not huge, but they are earning a profit on them.
9 of them are, if you ask me, should be written off from the accounts of government at the earliest. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കഴിഞ്ഞ 10 കൊല്ലത്തെ ഓപ്പറേഷനിൽ ടേൺ ഓവർ കൂടുന്നുമില്ല, പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനും ഇല്ല. അവൻ ഓരോ ദിവസവും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവൻ്റെ അസറ്റ് എറോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. You're unable to intervene. So why are you carrying this huge backlog? I am saying states have innovated in public transport, in power sector. They have got, ഇത് ജോലിയല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പം could be a controversial point. You want only one company distributing power in Kerala. 2005 തൊട്ട് 13 വരെയുള്ള whatever wisdom guided us, we decided there. What would substantially go away if 10 power companies are distributing power in Kerala? They will innovate. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ സർപ്ലസ് ആണ്. അപ്പോൾ you are constrained by the efficiency limits of the KSCBL. The KSCBL is carrying 10% employees more. They will charge 1 rupee extra from you. If another company can bring power, solar power, and if they have a better, ഈ പവറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന പവർ മിക്സും ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റുമാണ്. ഇത് KSCB ബെറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ചീപ്പർ പവർ കൊണ്ടുവരാം. You say I'll only have A, which is against the policy. You distribution sector you can have any. Only transmission needs state leadership. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ 2013 വിശദത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. Public transport is understood to be the health of the KSRTC, which is a very difficult financial proposition. So KSRTC is controlling 70% of the viable routes in Kerala. So ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. The state at the same time is venturing into a 33% government interest company in civil aviation. It is above the margin, it's doing all right. State is investing into a PPP model in the port sector. Technology പിന്നെ പവറിനേക്കാളും എത്രയോ എഫിഷ്യൻസി വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം പോർട്സിൽ. സോ ഇഫ് യു ക്യാൻ റൺ PPP in mega port, if your airport can be operated, Kochi and Trivandrum are operated now by private sector. What is so sacrosanct about your electricity distribution business, 11 kV business? നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിച്ച ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ അഫിലിയേഷൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. അണ്ണാമലൈ റിസൈൻ ചെയ്ത് BJPയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയൊരു അങ്ങനത്തെ ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഉണ്ട്. അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്? ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രീഡം ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഈ പുതുതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പലരും ടെക്നിക്കലി ക്വാളിഫൈഡ് ആണ്, വളരെ അംബിഷ്യസ് ആണ്. ലെറ്റ്സ് അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ്. സി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി സിവിൽ സർവീസ്, ഇറ്റ്സ് ജേർണലിസ്റ്റ്. ഡൽഹിയിലൊക്കെ വന്നിട്ടില്ലേ ജേർണലിസ്റ്റ് ഹവ് ബിക്കം മിനിസ്റ്റേഴ്സ്, റവന്യൂ സർവീസ് മാൻ എൻറ്റേഴ്സ് ബിക്കംസ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാച്ച്മേറ്റ്സ് ഇവിടെ ACSമാരും പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിമാരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. മിസ്റ്റർ അശ്വിനി വൈഷ്ണവിൻ്റെ ബാച്ച്മേറ്റ്സ് ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. സോ വൈ ആർ ദേ സർവിങ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് വൈൽ ഹി ഹാസ് ഹിംസെൽഫ് ബിക്കം യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ? അപ്പോൾ അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ചോയ്സ്, പശ്ചാത്തലം, ചിലപ്പോൾ ഫാമിലിയിൽ, ചിലപ്പം എൻ്റെ വൺ ഓഫ് മൈ ബാച്ച്മേറ്റ്സ് ഇൻ ദ IAS റിസൈൻ, ജോയിൻ BJP, became an MP, then joined Congress, went and fought elections. ഇപ്പം എന്തായെന്നറിയില്ല, ഹരിയാന. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും പബ്ലിക്. ഉടനെ ഒന്നുമില്ല. ടു ബി വെരി ഓണസ്റ്റ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്വൈസ് ഐ ഹവ് ബീൻ അപ്രോച്ച്ഡ് ബൈ വേരിയസ് പാർട്ടീസ് ടു സീ വെദർ ഐ എം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു കണ്ടസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലിയുമായിട്ടെല്ലാം ഇരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ സക്സീഡ് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊന്നും, എനിക്ക് അതിൻ്റെ ടെമ്പർമെൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. ബട്ട് ദർ വാസ് യുനാനിമസ് ലെറ്റ് us say ഡിസിൻക്ലിനേഷൻ അറ്റ് ദ ഹോൾ തിങ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണമല്ലോ. I sent a word back saying that need not be considered, need not consider me at all. അല്ല അത് തീർത്തും രക്ഷപ്പെട്ടു. Ambitions അല്ല. But see, I personally think that politics is a great area to serve a cause. അതിനൊന്നും യാതൊരു സംശയമില്ല. അത് അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം if you ask me, a person with 20 years, 25 years experience in the services quitting to go to politics, I will always encourage it. He is an insider. If his അയാളുടെ ഒരു ambition is right sized and he would serve in a meaningful way, he can really make a difference. അത് ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ തന്നെ പല മിനിസ്റ്റേഴ്സ് സർവീസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ളവരുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ മിസ്റ്റർ പുരി ഇൻ പെട്രോളിയം, മിസ്റ്റർ ജയശങ്കർ. സോ ദേ ആർ ഏബിൾ ടു ട്രാൻസിഷൻ വെരി ഫാസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദേ നോ ദ എക്കോസിസ്റ്റംസ്. ഈ വാട്ട് ബെറ്റർ, ഇത് IAS മാത്രമല്ല, ഐ എം സെയിങ് എക്കണോമിക് സർവീസ് പീപ്പിൾ, റവന്യൂ പീപ്പിൾ, ഫോറിൻ സർവീസ് പീപ്പിൾ, ഡിപ്ലോമാറ്റ്സ്. ഇത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല, യു ടേക്ക് ക്യാബിനറ്റ്സ് കമ്മിങ് ഇൻ US, UK, എവറിവെയർ, എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വിൽ കം ഫ്രം ദ പെർമനൻറ്റ്
സിസ്റ്റം. ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഇറ്റ്സ് ഡൊമൈനും എക്സ്പീരിയൻസും ആണല്ലോ ഇതിനകത്ത് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കേരള കേഡറിൽ ഒരുപാട് പൊട്ടൻഷ്യൽ അണ്ണാമലൈമാരുണ്ടെന്നൊരു സംസാരമുണ്ട്, ശരിയാണോ? It's up to them. Up to them. Annamalai may be inspiring, may not be inspiring. അത്ര ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഇപ്പോൾ. സോഷ്യൽ മീഡിയയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഹ്യൂജ് ഫാൻ ഫോളോയിങ് ഉള്ള ഒരുപാട് IAS ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവരുടെ ഈ ഹ്യൂജ് ഫാൻ ഫോളോയിങ്ങിൽ ക്യാരിഡ് അവേ ആയിട്ട് പല മണ്ടത്തരങ്ങളും ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. അതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരുപാട് ആളുകൾ പിന്നെ ഈ ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് ആക്സസ് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് റീൽസ്, ഐ ആം ടോൾഡ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ നോർത്ത് ദർ ആർ ഈവൻ PR കമ്പനീസ് ഓഫറിംഗ് ദീസ് സർവീസസ് ടു യങ് ഓഫീസേഴ്സ് ഹു യു ആർ കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് ഇത്. ഞാൻ അത്ര സോഷ്യൽ മീഡിയ സാവി എന്ന് പറയാൻ വയ്യ. എൻ്റെ കയ്യിലൊരു വാട്സാപ്പും പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് പ്രാക്ടിക്കലി നോൺ എക്സിസ്റ്റൻറ്റ്, അതൊന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല. ഒൺലി തിങ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഐ ആം ആൻ ഇമ്പൾസീവ് റൈറ്റർ. അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഇപ്പം അധികം ഒന്നും ഉദ്ദേശിക്കാതെ തന്നെ അത്യാവശ്യം പണി പലയിടത്തും കിട്ടിയത് കൊണ്ട് what I do is I necessarily cause my publication to go to an editor. കേരളകൗമുദി ആണെങ്കിലും മനോരമ ആണെങ്കിലും അവിടുത്തെ ഒരു സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള എഡിറ്ററെ ഒന്ന് കാണിച്ചേച്ച് പുള്ളി ഒന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് ഇത് വേണ്ട അത് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സെക്കൻഡ് എഡിറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൻഡ് ഐ ടേക്ക് ഇറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ദാറ്റ് ഐ ഡോണ്ട് പബ്ലിഷ് എ പീസ് ബിഫോർ 3 days ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്. ഇട്ടാലും 3 ദിവസം അതവിടെ ഇട്ടേക്കും ജസ്റ്റ് ടു റീഡ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ എനിക്കിത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇത് ഇനി നാളെ ചെയ്യുമോ അറിയില്ല, പക്ഷേ എനിക്കതിന് വലിയ താല്പര്യമില്ല. ഇറ്റ്സ് എ ഡബിൾ ഹെഡഡ്. അത് ആ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൽ കൺസിഡേർഡ് അല്ലല്ലോ. വേണം, ഒരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ വേണം. 5 മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? അതെ. പക്ഷേ ഇവരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ്? ലൈക്ക് റൈറ്റ് ഫ്രം EK Nayanar to Pinarayi Vijayan. അതെ, ഓൾ ആർ സ്പെഷ്യൽ ആൻഡ് ഗിഫ്റ്റഡ് പീപ്പിൾ, അതിനൊരു സംശയമില്ല. ദേ ഓൾ കം ത്രൂ ദ ഹാർഡ് വേ. അവരുടെ വഴി അവർ കണ്ടുപിടിച്ച് വന്നേക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ആൻഡ് അവരുടെ പിന്നെ ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ലെവലിനൊന്നും ഒരു വീക്ക്നെസ് ആരിലും ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാനൊക്കത്തില്ല. നയനാർ സാറിനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയനാർ സാറിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത, എനിക്ക് വളരെ അന്ന് നമ്മൾ വളരെ ജൂനിയർ ആണല്ലോ, അപ്പം വല്ല 6 മാസത്തെ ഒരിക്കലെങ്ങാനും കാണൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതൊന്നുമില്ല. ആൻഡ് ദർ ഇസ് നത്തിങ് ടു ബ്രീഫ് ഹിം ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ്. അപ്പം ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് അന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതി വെച്ചാൽ ഹൈലി ഇൻഫോർമൽ ആൻഡ് സർക്കാസ്റ്റിക് ആൻഡ് നൈസാണ്. അപ്പം ചക്കൂത്ത് രാമേന്ദ്രൻ സാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുവാണ്. ഹി യൂസ് ടു ബി ദ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ടു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ. ചക്കൂത്ത് സാർ അവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ CS കണ്ടത് അതേ ആഴ്ചയിൽ CM കാണാനായിട്ട് വിളിച്ചു. അപ്പോൾ അതേ ഹീ ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ഹിസ് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് മൂഡ്. ഒരു അതല്ലേ എന്തോ ഗതികേടിന് എല്ലാവരെയും ദുർമുഖം കണ്ടിട്ടാണ് സർവീസ് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിനകത്ത് കയറ്റി ഞാനും ബാച്ച്മേറ്റും അടുത്ത് നിന്ന്. അപ്പോൾ ചക്കൂത്ത് ആരോ പറഞ്ഞ് പുതുതായിട്ട് വന്ന അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടറും പറഞ്ഞു, ഓ സബ് കളക്ടറോ? ഇതാണ് ആ ചോദ്യം. ഇയാൾ എന്താ തുക്കടി സാഹിബാണോ എന്നെ കാണാൻ? ബട്ട് വി റിയലി എൻജോയ്ഡ്. ഹി വാസ് ഗുഡ് ടു. പിന്നെ മീറ്റിങ്സിലെല്ലാം തന്നെ വെരി അരിശം വന്നാൽ പോലും അതിനൊരു ഹി വാസ് വെരി ഒരു ഈസി ടു ഗോ ആൻഡ് വർക്ക് വിത്ത് ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ്. എല്ലാവരോടും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും സീനിയർ സെക്രട്ടറിമാരെയും എടാന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു വേറെ CM ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഹി ക്യാൻ ഗോ ടു ദ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഓഫ് സീ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ എവരിബഡി ടുക്ക് ഇറ്റ് സ്പോർട്ടിംഗ്ലി. ഹി വാസ് ലൈക്ക് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇൻ ദ സിസ്റ്റം. പുള്ളി രാമേന്ദ്രനോട് പറയാം കുറേ ഒബ്ജക്ഷനൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി രാമേന്ദ്രൻ എന്നുള്ള പേര് പറയുന്നുള്ളൂ, നോട്ട് ചക്കൂത്ത്. എടാ രാമേന്ദ്ര, നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇതുപോലെ എന്നോട് ചേരെ പറയുന്നങ്ങ് ചെയ്താൽ പോരെ, നീ എന്തിനാ എല്ലാത്തിനും ഇങ്ങനെ തർക്കിക്കുന്നു? ഈ ലെവലിൽ പോയാൽ നോബഡി മൈൻഡഡ്. ദെൻ കെയിം ആൻ്റണി. ഐ ബിലീവ് ആൻ്റണി സാർ വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സോബർ ആൻഡ് സൂപ്പർ സോബറാണ്. സോ യു ക്യാനോട്ട് ഹാവ് എ ഫ്ലിപ്പ് ആൻഡ് മോമെൻറ്റ്. ചിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ വലുതെന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ. ഇൻവേരിയബ്ലി ഹി ഗേവ് ഓൾ ഓഫ് us എ കപ്പ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ടീ. ബട്ട് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുള്ളത് ആൻ്റണി സാർ വന്നപ്പോൾ വലിയ സമരം നടന്നൊരു 55 days സ്ട്രൈക്ക് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. അന്നേരം ഞാൻ കൊല്ലത്ത് സ്റ്റക്കായിപ്പോയി സബ് കളക്ടറായിട്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ ആ January 1 നടന്നില്ല. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സമരക്കാരോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുവാണ്, ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വന്നു. ഞാനിവിടെ ജലനിധി PD ആയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രൊമോഷൻ നടത്തിയത് എനിക്ക് 4 മാസം കണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളി പ്രൊസ്പെക്റ്റീവ് ഡേറ്റിൽ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഞാൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് January 1 കിട്ടേണ്ടതാണ്. ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറയുമ്പോഴെല്ലാം കേൾക്കും 1-ാം തീയതി തരേണ്ടതായിരുന്നു. ഇതുപോലെ സർക്കാരിൻ്റെ പൈസ ഇല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല, എനിക്ക് എൻ്റെ ബാച്ച്മേറ്റ് എല്ലാം 1-ാം തീയതി പ്രൊമോഷൻ വാങ്ങിച്ചു, അത് തരികയില്ല. 4 വട്ടം കണ്ടപ്പോഴും എനിക്ക് 4 കട്ടൻ ചായ കിട്ടി. ഇല്ല
ബട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് പിന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ് വന്നു, പിന്നെ പിണറായി സാറ്. വി എസിനെ ഞാൻ മിസ് ചെയ്തു. പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയോ? പ്രൊമോഷൻ തന്നു, അത് ആ ഡേറ്റ് മാത്രം. ഈ ഡിഡ് നോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ദ ഡേറ്റ്, ഇറ്റ് കുഡ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ. ലോസ്റ്റ് മൈ ഫസ്റ്റ്, ആ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് കിട്ടിയില്ല. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സമരം ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും നടന്നില്ലല്ലോ. അതിൻ്റെ പെനാൽറ്റി എന്നെ കൊണ്ട് അടപ്പിച്ചു. ഞാൻ ഇത്രയും കൂടെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ 4 മാസം സാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ സമരക്കാരെ നേരിട്ടും പിന്നെ സ്വന്തം ജീവനക്കാരെ എതിരാക്കി ഈ സമരം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നടക്കിയ അതെല്ലാം നല്ല കാര്യമാണ്. പക്ഷേ മോശമില്ല. അങ്ങനെ പോയി. വി എസിനെ ഞാൻ വി എസിനെ ഞാൻ മിസ് ചെയ്തു ബിക്കോസ് ഐ വാസ് in Government of India at that time, but VS appointed me as Vice Chancellor. വി എസിനെ വൈസ് ചാൻസലറിൻ്റെ ചാർജ് എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് നേരിട്ടൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. ഐ ബിലീവ് സി ദിവാകരൻ ഹാഡ് എ റോൾ ദെയർ ആൻഡ് ഹി വാസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ ഇൻ മേക്കിംഗ് ദ ചോയ്സ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനായിട്ട് ചെന്നു. ഐ തോട്ട് ഐ വിൽ ഹാവ് എ ലോങ് ഡിസ്കഷൻ, ബട്ട് ഹി വാസ് ഇൻ സം സോർട്ട് ഓഫ് അസംബ്ലിയിൽ വെച്ചാണ് കണ്ടത്. But I thought I'll discuss the progress of the university with him, what he wants. I wanted to ask him what, now that you have formed the university. അപ്പോൾ അടുത്തു നിന്ന് ആൾക്കാർ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി, ഇതാണെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും പുള്ളി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഡൽഹി പോകാനുള്ള തിരക്കിലാണ്, നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തൊഴുത് ആ മീറ്റിംഗ് അങ്ങനെ അങ്ങ് തീർന്നു. അപ്പോൾ പിന്നീട് അത് നടന്നുമില്ല. ലോങ് മീറ്റിംഗ് വിത്ത് ഹിം ജസ്റ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ. പിന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറും പിണറായി വന്നു. വെരി സ്പെഷ്യൽ പീപ്പിൾ, വെരി 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 ഫാസ്റ്റ് പീപ്പിൾ. ബട്ട് ഐ വുഡ് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ ഒരു ഫാസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ടർ ആൻഡ് സോർട്ട് ഓഫ് യു ക്യാൻ ഹാവ് അൺഹിഞ്ച്ഡ് ആക്സസ്. പിണറായി സാർ കുറേ കൂടെ റെഗുലേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചേർഡ് മാൻ ഹു വുഡ് പ്രിഫർ ഓർഡർ. ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹി വുഡ് കെയർ ഫോർ ദി ഓർഡർ ഓഫ് സ്പീച്ച്. With the other man you could interject and മാത്രമല്ല, പക്ഷേ എനിക്കറിയില്ല, ബിക്കോസ് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, ആ സ്റ്റൈൽ അറിയാലോ. ബട്ട് വൺ ഓഫ് ദി തിങ്സ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് പീപ്പിൾസ് മാൻ. അപ്പം നിങ്ങളീ പറഞ്ഞ മോദി ആർട്ടിക്കിളും ഒക്കെ എഴുതി ഞാൻ അലമ്പുണ്ടാക്കി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വയനാട് നിന്ന് വന്നിട്ട് പുള്ളിയുടെ മുറിയിൽ സംസാരിക്കാനായിട്ട് കയറും. അപ്പം ഹിസ് പാർലർ ടോട്ടൽ ഡിസോർഡർ ആൻഡ് ഹി ഈസ് റൈറ്റിംഗ് സംതിങ് ഓൺ ദ ബോർഡ്. എന്നിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇങ്ങനെ എഴുതി അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇച്ചിരി കടന്നുപോയി കേട്ടോ, ഇച്ചിരി കടന്നു. ബട്ട് ദിസ് വാസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം ഹി വുഡ് ലെവൽ. വേറൊരാളാണെങ്കിൽ പറയും ശരിപ്പെടുത്താൻ പോകണമെന്ന് പറയും. ആ സാധനം ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കുമ്പം കുറച്ച് കടന്നുപോയി കേട്ടോ, കുറച്ച് കടന്നുപോയി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ വിച്ച് വാസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് തിങ് ഹി വുഡ് ഓഫർ എന്ന് വെച്ച് കേൾക്കണം. അതാണ് ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു നൈസിറ്റി. നോട്ട് ദാറ്റ് ഐ എം എ ഫാൻ ഓഫ് ഹിസ്. സോ ഹി ഹാസ് ഹിസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് പുള്ളിക്ക് മനസ്താപം വരും. എന്നിട്ട് അടുത്ത വട്ടം നമ്മൾ മനോരമയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് എന്തെങ്കിലും എഴുതിയെന്ന് വെച്ചോ, 7:30 മണിക്ക് എന്നെ വീട്ടിൽ വിളിക്കും. ഇന്ന് എഴുതിയതുണ്ടല്ലോ, നന്നായിരിക്കുന്നു, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ക്യാൻ യു എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ് കേർട്സി? അത് വല്ലാത്തൊരു കേർട്സിയാണ്. നമ്മളെ അങ്ങ് എന്താ പറയുക, അങ്ങ് കൊന്നു കളയും, അതിനെ അങ്ങ് നശിപ്പിച്ച് കളയും. അതാണ് അത് ഈസി ആയിട്ടിരിക്കുമ്പം എന്നെ വിളിക്കും, ഫോണിൽ വിളിക്കും, ഓരോ സ്മോൾ കോസസ് അത് ഇതൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കത്തില്ല, കേൾക്കേണ്ടതില്ലെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് കമ്മിറ്റഡ് ആയി പോകും. നമ്മൾ പറയും സാറ് കാര്യം പറയാം, അല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം, എന്നാലും എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരാൾ നിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്, നോർമലി വി വുഡ് ഫീൽ ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ട്രൈ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫോർ ഹിം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മാനേജറാണ് പുള്ളി. ഐ വുഡ് സേ ദാറ്റ് പിണറായി സാറിന് ഒരുപാട് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട്. ഹി ഈസ് വെരി ഗുഡ് വിത്ത് ബിഗ് പ്രോജക്ട്സ്. So you want to do a very big thing, notwithstanding A, B, C, D's. ഏറ്റവും വലിയ അച്ചീവ്മെൻ്റ് അല്ലേ നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹീസ് സ്പെക്ടാക്കുലർ വർക്ക് വിത്ത് ബിഗ് പ്രോജക്ട്സ്. ഫോളോ അപ്പ് ടു കൊച്ചി മെട്രോ, ഫോളോ അപ്പ് ടു യുവർ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട്. കമേഴ്ഷ്യൽ സക്സസ് അല്ല, മനസ്സിലായി. ബട്ട് ഹി ഹാസ് റൺ ഇൻ ടു സം ഹെഡ്വിൻസ് ഓൾസോ. ബട്ട് അദാനി പോർട്ട്, he is very good crisis manager, very good executor. എനിക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് വന്ന് പവറിലെ ഈ കുടാംകുളം പവർ ഹൈവേ, വിച്ച് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഉമ്മൻചാണ്ടി കനോട്ട് ഡു. അത് ഓരോരുത്തർ ചെന്ന് പറയുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മനസ്തവിച്ചു പോകും. പക്ഷേ വിത്ത് എ പേഴ്സൺ ലൈക്ക് മിസ്റ്റർ പിണറായി വിജയൻ, കേരള ഗോട്ട് ദാറ്റ് പ്രോജക്റ്റ്. അത് അല്ല, അതിൽ ഒരുപാട് ഡിസൈസീവ് ടേൺസിൽ ഹി ഹാസ് ബീൻ വെരി ഗുഡ് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ
ഈ പവർ ഹൈവേ നമ്മൾ കുടാംകുളത്ത് നിന്ന് ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്ത് കൊച്ചി സിറ്റിയുടെ ഔട്ട്സ്കേർട്സിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു 4 ഏക്കർ പ്ലോട്ട് എതിരെ വന്നു. അയാൾ ഹൈക്കോടതി പോയി KCB പവർ ഗ്രിഡ് നല്ലതുപോലെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും ദി ഹൈക്കോർട്ട് സ്റ്റുഡ് വിത്ത് ദ മാൻ, വിച്ച് മെന്റ് ദാറ്റ് an alignment of about 12 kilometers had to be taken around his plot. ഇതൊരു ഭയങ്കര കീറാമുട്ടിയായി. അങ്ങനെ പവർ ഗ്രിഡ് പല റൗണ്ട് മീറ്റിംഗ്സ് നടത്തി. ആൻഡ് ഈസ് വെരി വെൽ ടു ഡു ആൻഡ് ഈസ് എ ജ്വല്ലർ ഓർ സംതിങ് ഇൻ ദുബായ്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് പൈസയൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. അയാൾ പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യണ്ട, ഇയാൾ പവർ എടുക്കണ്ട, എൻ്റെ പ്ലോട്ടിൽ കൂടെ പോകണ്ട. അങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ആയിപ്പോയി. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വി ഗോട്ട് സം പീപ്പിൾ ടു ടോക്ക് ടു ഹിം ആൻഡ് ഐ സെഡ് യു പ്ലീസ് കം. അപ്പോൾ അയാൾ എന്നെ കാണാൻ വരില്ലല്ലോ, ഇറ്റ്സ് എ മൾട്ടി മില്യണയർ. അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു വി വിൽ മേക്ക് യു മീറ്റ് വിത്ത് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ. സോ ഇറ്റ് വാസ് ഇനഫ് ഇൻഡ്യൂസ്മെൻറ്റ്. അയാൾ വലിയ ആളായല്ലോ. സോ അപ്പം ഞാൻ പിണറായി സാറിനെ ചെന്ന് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാറിനെ ഒന്ന് കാണാൻ സമ്മതിക്കുമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റ് എനിക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ 10-40 കോടി നമുക്ക് നഷ്ടം വരും ഇതെല്ലാം വന്നു. അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു അതിനെന്താ കാണാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ മീറ്റിങ്ങിന് പ്രൈം ചെയ്ത് പാർട്ടി അവിടെ വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു എന്താണ് ഞാൻ പറയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇത്രയും മാത്രം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് സഹകരിക്കണം, അതാണ് നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ലത്. നമുക്ക് ഒരു വാക്കേ വേണ്ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹി ഒബ്ലൈജ്ഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് വേർഡ്. അപ്പോൾ ഇയാൾ വന്നപ്പോൾ ഈ കോമ്പൻസേഷൻ മണിയെ പറ്റി വലിയ തർക്കമുണ്ടായി. ആൻഡ് ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് പിച്ചിങ് ഇറ്റ് വെരി ഹൈ. അപ്പം ഞാൻ പവർ ഗ്രിഡുമായിട്ടൊരു 25 lakhs വരെ എക്സസ് പേ ചെയ്യാനുള്ള ക്ലിയറൻസ് എടുത്തായിരുന്നു. ഈ വാണ്ടഡ് സംതിങ് ലൈക്ക് 50, 40, 30. ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ എൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഇരുന്നൊക്കെ സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ കുറേ മുമ്പോട്ട് പോയപ്പോൾ ഞാനും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ 4 ഏക്കർ പ്ലോട്ട് കാലിട്ടേക്കാനാണോ പോകുന്നത്, അതെന്താ പരിപാടി അപ്പോൾ അവിടെ? അപ്പോൾ ഹി വാണ്ട്സ് ഹി ഹാസ് എ പ്രോജക്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ. ഞാനും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പവർ ലൈൻ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, ഇതിന് പെർമിറ്റ് കിട്ടണ്ടേ, ഇവിടെ ചെറിയ സാമന്താനം ഇതുണ്ടൊക്കെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു CM പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ബ്ലോക്ക് അതിനകത്തോട്ട് വെച്ചേച്ച് ഈ ലൈൻ മേളിൽ കൂടെ അങ്ങ് പോകുന്നു, ഇതിൻ്റെ പെർമിഷനും കാര്യമൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ എത്ര വരല്ലോ പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആർ പിച്ചിങ് ഹു ആർ യു മീറ്റിംഗ് അറ്റ് 3 PM എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ആസ് എ ബിസിനസ് മാൻ ഹി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ഹിൻറ്റ്. അവിടെ ചെന്നു പിണറായി സാറ് അവിടെ ചെന്ന് അപ്പോൾ എല്ലാം സംസാരിച്ചില്ലേന്ന് ചോദിച്ചു. സംസാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിണറായി സാർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞു എന്തെന്നറിയോ, എനിക്ക് മോന് സാറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം പറ്റുമെന്ന്. ഫോട്ടോ എടുത്തു. 25 എന്നുള്ള 30 തോന്നുന്നു. അന്ന് വൈകുന്നേരം തീരുമാനമാക്കി അവർ നെഗോഷിയേറ്റഡ് എഗ്രിമെൻ്റ് ഒപ്പിട്ട് ഒരു 5 കൊല്ലം പുറകോട്ട് കേസ് നടത്താനുണ്ടായിരുന്ന സാധനം അന്ന് തീർത്ത് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി, ക്ലൈമറ്റ് മനസ്സിലായി. വാട്ട് ബെറ്റർ ദാൻ ഗുഡ് വിൽ ഓഫ് ദ CM. അയാൾ അപ്പം തന്നെ അത് ഇടയ്ക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോയി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓൺലി ഹീ ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് ആൻഡ് ഹി സെൻസ് ദാറ്റ്. അത് ചിരിക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ, അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമുണ്ട്. പീപ്പിൾ വുഡ് ബൈൻഡ് ദെയർ സ്റ്റെപ്പ് വിത്ത് ഹിം. അതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റിന് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്. സോ മൈ സമ്മറി ഈസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. സ്പെഷ്യൽ പീപ്പിൾ, പ്ലസസ് മൈനസസ്, ഇവരെല്ലാം ഫേസസ് ഓഫ് പോപ്പുലാരിറ്റി ആൻഡ് ലോ പോപ്പുലാരിറ്റി, ഇതെല്ലാം ട്രയൽ ട്രിബുലേഷൻസ് ഇതിലൂടെ പോയി. ബട്ട് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പീപ്പിൾ ടു വാച്ച്.